तो मायालू से बेटी सकली मस्तार मारे
के साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले, हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी। तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा। तेनू न बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा।
मंगा यही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा। तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। सामने बैठ जा, तकदा जाऊं, अखियों में तेरी गुम हो जाऊं। मुझे ढूंढे न फिर कोई, मंगा यही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा। तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। जो मेरे साथ चले ना, मंजिल मेरी सब खो जाए। एक पल तू जो नजर न आए, दिल मेरा हाय घबराए। जीना नहीं बिन तेरे, सुन तू मेरा तो हासिल बस तू ही तू। बिन तेरे न मेरा कोई, मंगा ही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा। तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। गुजरे जिन राहों से माही, अपने दो नैनों को बिछाऊं। देख न लूं मैं जब तक तुझको, लौट के अपने दर ना जाऊं। शामिल हो जा मुझ में यूं तू, अक्स जो देखूं मुझ में दिखे तू। मैं रांझा हीर तू मेरी हुई, मंगा यही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा। तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। मंगा यही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा। कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा। हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया। सुना है
रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। कभी दर्द सी कभी जर्द सी जिंदगी बेनाम थी, कहीं चाहते हुई मेहरबान हाथ बढ़ के थामती। एक वो नजर एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह बन गया अफसाना, एक बात से पहली दफा पा लिया है ठिकाना, बाहों की है पना। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। लगे बेवजह अल्फाज जो वो जरूरत हो गए, तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए। बदला हुआ हर पल है, रहती खुमारी हर जगह, प्यार था अनजाना हुआ साथ में पहली दफा। ये असर अब जाना क्या रंग है ये चढ़ा। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए, काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे, के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे।
तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर। पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। तुझको दीवाने ने चुन लिया, दिल तोड़ा उड़ा रे आसमां में बादलों के संग। ये तो मचल मचल के गा रहा है सुंदरी सी धुन। बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल यूं तुझसे जुड़ा। बदमाश दिल मेरे सुने न जिद करा, बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश
પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી અને વડીલોના આશીર્વાદથી અમારી દીકરી દક્ષાબેન અને રમણ પટેલના આંગણે દીકરીના લગ્નનો એક રૂડો અવસર આપણને સૌને સાંભળ્યો છે. એ નિમિત્તે પધારેલ સમસ્ત લીવાણી પરિવાર, તેમના સગાવાલા, ગ્રામજનો, નિયાણા અને સમસ્ત અમારો ગાજીપુર અને વેડા મામેરા પરિવાર, સદગુરુ મહારાજની એક પંક્તિ છે કે દાન કરો તો વીરાભાઈ સુપાત્રને જોઈ તો પૂજાના ફળ તમે પામશો જે સોઈ. તો એ ઉત્તમ પાત્ર એટલે આ દીકરી. એક ગણું દાન સવા લાખ એટલે આ દીકરી. આમ જોવા જઈએ તો હિન્દુ સંસ્કૃતિના 16 સંસ્કારો ગર્ભાધાનથી માંડી અગ્નિદાહ અથવા તો ભૂમિદાહ સુધીના જે 16 સંસ્કારો છે એમાંનો એક સંસ્કાર એટલે મામેરું. અને અમારા રામજાણી પરિવાર શ્રી શાંતિ કાકા અને એમના બંને દીકરા અશોકભાઈ અને હર્ષદભાઈ અને અમારો સમસ્ત રામજાણી પરિવાર આજે આપના આમંત્રણને માન આપી ખૂબ સારું સ્વાગત થયું. જે કંઈ યથાશક્તિ પ્રમાણે ફૂલ નહીં તો ફૂલ, આપણી ફૂલની પાકડી આપણા ચરણોમાં અર્પણ કર્યું છે. એનો સહર્ષ સ્વીકાર કરજો. ક્યાંક ક્ષતિ હોય તો જણાવજો, ભૂલ સુધરી જાય. અને દાન કરવું એ જરૂરી નથી. જેમ જમીનને બીજ ઉગાડવા માટે પલાળવી પડે એમ જ્યારે હૃદયનો ભાવ આ દાનમાં ભળે ત્યારે એનો હેતુ સિદ્ધ થાય. તો હૃદયના ભાવ સાથે સમસ્ત રામજાણી પરિવાર, અમારા કાકા પરિવાર, એના બંને દીકરા, જે કંઈ આપણે આપ્યું છે હૃદયના ભાવથી આપ્યું છે. એક ભાઈને અહીંયા ફરમાઈશ હતી પણ ભજનનો આ સમય નથી અને ઘણો સમય થઈ ગયો છે એટલે બહુ ટાઈમ લેવો નથી. પણ દીકરીને દાનની સાથે સાથે આશીર્વાદ આપવા પડે. અને સમય તો પ્રસંગ કાંઈ ઘડી ઘડી આવવાના નથી. આનંદ, જીવનમાં આનંદ જ મહત્વનું છે. એ અવસરે આવ્યો છે એને આંગણે દાન કોઈ દિવસ વ્યર્થ ન જાય. તો આપણે ભજનની ફરમાઈશ હતી, એટલો સમય નથી તો દાન કરીએ. તો એને કવિએ વાચા આપી કે ધર્મ વધે ને ધન વધે અને ધન વધે તો પછી એનું માન વધી જાય. હે માન વધે એનો મહિમા વધે. આપણે બંને પરિવારને લેવા છે. એ રામજાણીનો લીમાડી પરિવારનો વધત વધત વધ જાય. હરિઓમ હરિઓમ. જય ગુરુદેવ. કવિ કહો એમના પછી મારું બોલવું કદાચ આપને બધાને મોડું લાગશે, પરંતુ ફરજમાં આવી છે એટલે કંઈક તો કહેવું પડશે. અમારા લીંબાડી પરિવારમાં અમારા બાપાના 6 ભાઈ પૈકી સ્વર્ગસ્થ કાનજી બાપાના પરિવારમાં અને એમાં અમારા રવજી ભગત અને શાંતિ ભગતના દીકરા ચિરંજીવી રમણલાલની સુપુત્રી મૈત્રીના લગ્ન પ્રસંગે સ્વભાવમાં મામેરામાં પધારેલ સૌ આમંત્રણને માન આપીને પ્રથમ તો મામેરાના મુખ્ય યજમાન કહી શકીએ, મારા વિવાહ કહીએ એવા શાંતા નાની, અમારા મામા શ્રી અશોક મામા, દુર્ગા મામી
હર્ષદ મામા, રક્ષા મામી, સર્વના નામ લઈ શકાય એટલો સમય પણ નથી અને આપ પણ ઘણા લાંબા સમયથી બેઠા છો એટલે હા. અને જે પરિવાર મામેરા પરિવારમાં પધારેલ સૌ કોઈ, મુંબઈથી પધારેલ કરમસિંહ બાપા, આપને સ્પેશિયલ યાદ કરીએ છીએ, એટલે દૂરથી તમે આવ્યા છો. મામા પરિવારમાં અમારા બીજા મામા સ્વર્ગસ્થ શામજી નાના સિક્કા પરિવાર, સ્વર્ગસ્થ કરમસિંહ નાના બેગામ તથા દેલવાડા પરિવાર, અમારા મામા વાસણા પરિવાર, અને આ લગ્ન પ્રસંગે અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલ સૌ કોઈ અમારા નિયાણા સિયાણા સંબંધીઓ, મિત્રો, સ્નેહીજનો, આ પ્રસંગને શોભાવવા પધારેલ સૌ કોઈને અમારા પરિવાર વતી આપને નતમસ્તક લાખ લાખ વંદન કરું છું. આ પ્રસંગ મામેરાનો આપણા વડીલો હજારો વર્ષ પૂર્વે જેમનામાં અક્ષર જ્ઞાનની કદાચ કચાશ હતી, પરંતુ કોઠાસૂઝ બહુ વિશાળ હતી. એમને કેડીએ કંડારેલા પ્રસંગ મામેરાનો, ભાઈ બહેનના હેતનો પ્રસંગ. બેનને જ્યારે, દીકરીને જ્યારે આપણે શાસ્ત્રે વળાવીએ છીએ ત્યારે બાપની મિલકતમાં ભાગ નથી માગતી કે નથી લેતી, સંપૂર્ણ ભાગ ભાઈને અર્પણ કરી જાય છે. તો તેની સામે ભાઈની પણ કંઈક ફરજ હોય છે. તો એ ફરજ રૂપે બેનના સારા નરસા પ્રસંગમાં ભાઈએ હાજરી આપવી એવો આપણા વડીલોનો આ ઘડેલ નિયમ છે. એ પ્રમાણે એનું ઋણ પણ આપણે ઉતારવું પડે. એ ઋણ સમર્પણ માટે આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા, અમારા પ્રસંગની ઘડીમાં વધારી, શોભા વધારી, અને જે કંઈ આપ્યું છે આપણે, ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી એ તો આપણી નાનપ છે, અને બીજા અર્થમાં કહીએ તો આપણી મોટાઈ છે. એટલે તમે કહો છો ફૂલ નહીં, પાંખડી નહીં, ફૂલ નહીં, ગુલદસ્તો નહીં, પણ આખો આખો બગીચો આપે અહીંયા આપ્યો છે, જેનો અમે સહર્ષ સ્વીકાર કરીએ છીએ. એના બદલામાં આશીર્વાદ આપવાની તો અમારામાં શક્તિ નથી, પરંતુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકીએ. પ્રાર્થનામાં પણ ગજબની શક્તિ છે. તો આપને આ સમર્પણના બદલામાં પ્રભુ શક્તિ આપે, સ્વાસ્થ્ય આપે, સમૃદ્ધિ આપે, સારા વિચારો આપે, આપના પરિવારમાં સારા વિચારો બાળકોમાં ભગવાન આપે, એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને ઘણો સમય થયો છે એટલે બહુ વધારે ના કહેતા આપ સર્વને મારા હૃદયપૂર્વકના નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર. આ પ્રસંગમાં લાંબુ નહીં કહું, પણ અમારા વેભાઈ મિત્ર આયા હતા મળવા, પણ બેહાડી દીધા દળવા. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે સૌનું કલ્યાણ થાય અને સૌની ભાવના અને સૌના વિચારો ઉત્તમ બને, અને કુટુંબ પરિવારમાં, બંને પરિવારમાં સુખ, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, સુસંસ્કાર, સુખ વિચાર, સદભાવના વધે, એ જ પ્રભુની પ્રાર્થના. બધું આવી ગયું. બોલો સદગુરુ ભગવાન કી જય. વસુદેવમ સુતમ દેવમ કંસચારુણમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ શાંતાકારમ ભુજગૈસનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસત્સમ મેઘવર્ણમ શુભંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગી વિદ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણુ ભવભયહરમ સર્વલોકૈકનાથનમ સર્વલોકૈકનાથનમ સર્વલોકૈકનાથનમ. આજે આપણે લીંબાણી પરિવારમાં ને આંગણે આજે કાનજી બાપા પરિવાર એવં શાંતિ વેવાઈ પરિવાર અને અમારા જમાઈ રમણ પટેલ, તેની દીકરી મૈત્રી, તેમજ પધારેલા સર્વ ભાઈઓ, બહેની અને અમારી દીકરી દક્ષાબેનના દીકરી
મૈત્રીના મામેરા પ્રસંગે આપણે સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા. તો પહેલા આપ સર્વેની અંદર અહીંયા જે બેઠા છે એના હૃદયની અંદર પરમાત્મા બેઠા છે, એના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ. તદુપરાંત કહેવાનું ઘણું કહેવાય ગયું, સમય પણ બહુ થઈ ગયો. હું એટલું જ કહીશ કે આ લગ્નની પ્રથા અને લગ્નમાં જોડાવું એટલે મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો કરવો. જો મોક્ષ પામવો હોય તો દીકરીને દીક્ષા દો ને, એના કરતા એને સંસારમાં આપણે મૂકીએ તો એ બધાના પૂરા કરે દીકરી. અને જે દીકરીના આવતીકાલે આપણે જાન આવશે તો એ બંને જણા સાથે મળીને દીકરી અને દીકરો જે જમાઈ એ લોકોની જો સંસારની બધી ફરજ આપણે અદા કરીને આપણે હાલ્યા જઈએ તો સાધુથી આપણું જીવન ઉત્તમ. અને સાધુ ની એક ભૂલ બી ક્ષમા ન કરે, તમારી 100 ભૂલ ભગવાન ક્ષમા કરશે. તો આજે આ દીકરીને આપણે 4 ફેરા ફેરાવશું: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. એમાં મોક્ષને છેલ્લું કહ્યું અને ધર્મને પહેલું કહ્યું. એટલે જે ધર્મની અંદર આપણે આ સંસારનો જે પગ મૂકશું તો ધર્મને પહેલો રાખીને આગળ વધવાનું. અને એ ધર્મને પહેલો રાખવામાં દીકરીના 2 માપ અહીંયા છે, મા બાપ. આવતીકાલે એના 2 માપ બીજા થશે. આ બધાની સેવા, એનું આપણું શરીર છે, જીવવાની છે, તો એને અર્પિત કરીને 4 માવતરની સેવા આપણને સમય જે મળે એ પ્રમાણે આપણે કરી આગળ વધશું. તો ભગવાન, સાધુ સમાજ અને આપણા પિતૃદેવો આપણને આશીર્વાદ આપશે અને આપણને વૈકુંઠમાં સ્થાન મળશે. એ સાથે મારી વાણીને અહીંયા વિરામ આપું છું. અસ્તુ. બોલો શ્રી ઉમિયા માત કી જય.